بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا من أول إجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خلق دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فهل مني جمله ولا تكلمني في نفسي. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أمي بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله عنه بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبقى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والخطايا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ محمد سيد القومين وأخا والفارقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي تلك شفاعته لكل هول من
ثم رضوان عن بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى والآل والصحب ثم التابعين فهم اللطف والنقاء والعلم والكرم يا رب بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة برضا الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة كبيرة وصغيرة والسلام على والدنا ووالدتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وعباده الكرام أجمعين ثم إلى أرواح أبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين والصالحين والعلماء العاملين من المصنفين والمبشرين والقراء والمحدثين الحسن الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي أن الله يدعو علينا من علومه وبركاته وكرامته وأسراره ونفعته وأنه يرزقنا فهم تلفته اللهم ارزقنا فهم تلفته ثم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ووالدتنا وجميع مشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى أرواح أموات أهل المسجد مجاهدين Bukit Palem وإلى أرواح أهل القرية Bukit المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما تكونوا بمشارق الأرض ومغاربها وبرها وأن الله يرحم المسلمين ويغفر ذنوبهم ويفرج كربهم ويرهق أسرهم ويبجر أمرهم ويؤتي كل سائل منا ويحكم صلى على ما يرضى الله إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwati wa asaba alal a'mali sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mu'jizatil tahira alladhi hasala min nurihi wujudul kainat amma ba'du fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni ilman amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin.
khusus para guru, para ustadz, para muallim, para pendidik, dan para takmir Masjid Mujahidin Bukit Balan, bil khusus Gurunda Pak Haji Abdul Aziz, juga Ayahanda Habibana Abdullah Ali, terus serta guru-guru yang lain. Semoga segala rahmat, kebaikan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada kita semua. Dan semoga Allah berkenan memenuhi harapan dan keinginan kita semua, terutama keinginan-keinginan yang jauh tersembunyi di dalam lubuk hati kita yang sampai saat ini kita belum sanggup mengungkapkannya, dan insya Allah itu Allah tahu, dan semoga Allah kabulkan dengan segera. Amin ya Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan paparan Imam Ghazali dalam bab yang ke-19, yaitu bab yang menjelaskan tentang khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sholatnya diterima, sholatnya yang khusyuk, sholatnya yang memenuhi standar dari tuntunannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai fikih, aturan fikih yang kita anut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Beliau mu'allif atau pengarang dari kitab ini, yaitu Imam Al-Ghazali, berkata, kata Yazid Ar-Raqasi, kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustawiyatun ka'annaha mauzunah. Pada minggu kemarin sudah disampaikan oleh Imam Ghazali pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa Nabi yang mulia bersabda, masalus sholatil maktubah kama salul mijan, man ufiya ustufiya. Perumpamaan sholat 5 waktu itu bagaikan timbangan, maka barang siapa yang memenuhi, dia dipenuhi. Artinya memenuhi tuntutan sholat, maka timbangannya pun dipenuhi. Nah, kemudian diperkuat oleh Imam Ghazali dengan perkataan dari Syekh Yazid Ar-Raqasi. Kanati sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustawiyatun ka'annaha mauzunah. Salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mustawiyah. Mustawiyah itu apa? Seimbang. Sehingga dalam bab fikih, dalam aturan ilmu fikih itu ada penjelasannya. Jadi kalau kita pengen lebih jelas, tinggal buka kitab fikihnya. Itu kalau di sini kan mungkin lumayan waktunya lumayan lama. Lebih jelas kita tinggal hadir di majelis kajian yang khusus fikih, atau yang sudah bisa baca, kita tinggal buka kitab fikih. Jadi secara sepintas itu mustawiyah, itu seimbang. Dari mulai takbiratul ihram ada ada patokannya, ada aturannya. Takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar diiringi dengan mengangkat kedua tangan.
Mengangkat kedua tangan ini kedudukannya sunnah, dan ini bukan hanya pada saat takbiratul ihram saja, juga pada takbir intiqal disunahkan mengucapkan Allahu Akbar, seperti dari berdiri mau ruku kemudian bangun dari i'tidal. Bedanya di situ ketika bangun i'tidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian dari i'tidal turun mau ruku kita ngangkat lagi tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah itu. Nah ketika ngangkat tangan sama mustawiyah, seimbang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pinggir tangannya. Sehingga disebutkan di dalam fikih ujung jari telunjuk ini diperkirakan secara don sejajar dengan ujung telinga dan jempolnya di bawah telinga. Diperkirakan, tidak harus juga kita. Yang penting tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu ke samping. Jadi patokannya kita ngangkat tangan seperti tangan dilipat tanpa renggang dari ketiak. Jadi tidak renggang sama ketiak, tidak begini, mohon maaf ya. Atau juga tidak begini, Allahu Akbar. Tapi senada searah, tangannya terbuka menghadap kiblat dan jari jemarinya renggang sedang, tidak terlalu renggang, tidak terlalu apa namanya kalau begini namanya rapat, sedang, tidak terlalu rapat seperti ini, tidak juga tidak terlalu renggang seperti ini misalnya, tapi sedang, sebagaimana renggang yang biasa. Ini menurut madhab kita Imam Syafi'i. Saya tidak membuka madhab yang lain ya. Insya Allah semua di sini madhab Syafi'i. Jadi supaya tidak panjang babarannya, menurut Imam Syafi'i yang utama seperti itu. Dan turuk ulama pendapat banyak. Cuman di antara yang masyhur seperti tadi, pendapat yang diikuti oleh banyak ulama itu seperti tadi. Jadi Allahu Akbar, kemudian diturunkan. Atau kita nyebutnya apa? Sidaqah ya. Sidaqah pada saat berdiri. Nah, sidaqah ini juga posisi tangannya macam-macam, banyak riwayat, banyak turuk. Namun turuk yang masyhur yang diikuti banyak ulama, mohon maaf mungkin ini seperti ini, tangannya pertama tuh ya, bisa nggak? Ketika kan Allahu Akbar kan di sidaqah ya, yang dua di pinggir ini pas sambungan telapak tangan dengan ini apa namanya ini lengan, yang ini juga ini ke sini tuh. Nah tuh, jadi bukan, mohon maaf, bukan begini atau begini, walaupun ini ada turuknya ulama seperti ini dan seperti ini, tapi yang paling masyhur seperti ini. Jadi yang dua ini ke sini ke pegelangan, jempol juga di sama, kemudian ini lurus, jari tengah dengan apa namanya telunjuk lurus searah dengan ini, dengan tulang ini ya. Dan menempatkannya di mana? Antara dada dan di atas perut. Enggak pusar, enggak. Antara dada dan perut sebelah kiri. Sekitar, mohon maaf, di as tengah ini, tengah ini sekitar 2 jari ke dalam. Dari bawah, mohon maaf, puting susu, mohon maaf ya, 2 jari ke bawah. Kurang lebihnya seperti itu. Ya mungkin nanti kan beda-beda bentuk badan, beda lagi ya, nggak sama. Kurang lebihnya seperti itu, tinggal menyesuaikan kita. Yang jelas tidak terlalu bawah, tidak terlalu atas. Ini menurut madhab Syafi'i. Saya nggak menyalahkan selain itu, enggak. Karena memang ada turuknya, ada pendapatnya masing-masing. Tapi di antara pendapat tersebut, yang paling masyhur seperti itu.
Kalau memang mau tidak seperti itu juga mau, selama kita tahu alasannya jelas gitu. Itu maksud daripada mustawiyah. Ketika berdiri juga tegak, tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang, tidak miring kiri, tidak miring kanan. Kemudian saat rukuknya juga seimbang. Mungkin perlu praktek ya. Ya mohon maaf ya, dicontohin sedikit. Nah, ketika kita ngangkat saat sidakop nih, Allah. Nah ini belum berubah badan. Allah angkat tangan, kemudian turun bareng. Ini jangan lewat dengkul, jangan terlalu atas dengkul. Jadi tangan kita memegang inian dengkul, pas. Jadi jangan terlalu bawah begini, jangan terlalu atas juga seperti ini. Enggak, tapi pas. Kalau sudah pas, tak udah ini pasti lurus. Dan kepala jangan ngedongak. Nah lurus, kepala ke tempat sujud. Jadi ini enggak membungkuk, enggak nonjol, enggak, tapi rata. Nah ketika bangun dari ruku ini bareng. Sami Allah. Jadi bukan badan dulu, kemudian baru tangan, enggak, tapi bareng. Sami Allahu liman hamidah. Itu seperti itu. Bisa. Insya Allah ya. Gampang. Yang lebih jelasnya di majelis fikih dah gitu. Kali ini hanya gambaran sepintas saja. Itu yang dimaksud mustawiyah. Sehingga kata baginda kata Syekh Yazid Ar-Raqasi, ka'annaha mauzunah. Seolah-olah salatnya baginda Nabi itu mauzunah, ditimbang. Diukur, ditimbang. Saking sempurnanya memenuhi syarat. Dan kita selaku umat baginda Nabi kan dianjurkan harus mencontoh beliau dalam segala hal, gitu. Apalagi dalam masalah pelaksanaan ibadah, pelaksanaan sholat. Nah, kemudian dari berdiri juga pas. Mustawiyah dalam berdiri itu jangan terlalu renggang kakinya, jangan terlalu rapat. Terlalu rapat nggak boleh makruh, terlalu renggang juga nggak boleh makruh. Tapi pas. Diperkirakan kaki ini sejajar, kalau dipakai penggaris itu lurus dengan pinggir badan. Ya tinggal kita rasakan aja. Kalau kerucut gini kan otomatis enggak lurus. Terlalu renggang kan enggak lurus kaki. Nah, seperti ini. Jadi ngangkat tangannya pun ini yang diangkat. Ini enggak terlalu robah. Yang tulang ini. Misalnya, jangan terlalu kaku juga. Ntar kayak robot. Tenang, rileks gitu. Karena ketenangan dan kerelakan kita itu nanti pengaruh ke dalam kondisi hati. Ka'annaha mauzunah. Kata Syekh Ar-Raqasi, seolah-olah seakan-akan salatnya baginda Nabi ini ditimbang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajulain min ummati la yakumani ila shalah. Sungguh ada dua orang dari umatku, kata Nabi, keduanya berdiri untuk melaksanakan sholat. Wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun. Ruku' dan sujudnya sama satu, seragam. Wa inna ma baina sholataihima ma baina sama wal ardh. Dan apa yang ada di antara sholat keduanya adalah yang ada di antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Wa asyara ilal khusu, Nabi mengisyaratkan khusu. Artinya
Salat itu bukan hanya sekedar rapih dalam pelaksanaan dohir badan, tapi juga harus disertai hati yang khusyuk. Dan keadaan dohir kita, fisik kita itu nanti pengaruh ke dalam hati. Paham ya? Nah, sehingga Syekh Ahmad Al-Ghaznawi kemarin keburu habis waktunya ceritanya. Syekh Ahmad Al-Ghaznawi selama 40 tahun ujlah ada di satu gua jauh dari kebisingan, jauh dari keramaian, beliau menyendiri. Sehingga suatu hari datang salah seorang sahabat sekaligus murid beliau, Syekh Ahmad Sanjari Chisti, bertanya kepada Syekh Ahmad, "Wahai Syekh, kenapa ada Anda di sini? Apa tujuan Anda? Anda ingin apa? Dan sudah berapa lama Anda di sini? Anda ini alim besar, ulama besar, jamaah Anda banyak, Anda dicintai di mana-mana, tapi kenapa Anda ada di sini?" Ini dijawab oleh Syekh Ahmad Al-Ghaznawi, banyak jawabannya, bla 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 ceritanya. Kita singkat, aku di sini sudah 40 tahun. Namun selama 10 tahun terakhir sampai sekarang, aku belum bisa menghentikan tangisku. Kaget Syekh Hasan ini. Kenapa? Apa yang membuat Anda menangis? Alasan apa Anda menangis sulit untuk dihentikan? Selama 10 tahun ke sini, aku terpikirkan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kelak di hari kiamat dihisab adalah sholat. Nah, aku takut ada takbiratul ihramku yang tidak sesuai, takut ada salah satu syarat atau rukun sholat yang tidak memenuhi, yang tidak sesuai. Takut aku selama ini khusyukku belum memenuhi, belum sesuai, belum sah secara syariat, sehingga sampai saat ini aku masih belum bisa berhenti dari tangisku. Coba bayangkan, seorang alim besar, syekh besar, gurunya para ulama, gurunya para wali, sampai sangat khawatir, sangat takut seperti itu, menangis sampai 10 tahun lebih belum bisa berhenti menangis karena saking takutnya. Mudah-mudahan kita belajar dari kisah ini, yang tentunya mungkin kita ini lebih layak, lebih pantas merasa takut seperti itu. Iya, gitu. Ya, ulama besar, ibaratnya masa iya sih nggak tahu tuntunan sholat kan gitu, ya kan? Tentunya kalau beliau ini nggak tahu, tidak akan ada orang-orang yang mau belajar kepada beliau, kan gitu. Nah, Masya Allah, ya mudah-mudahan ini jadi jadi ba'is, jadi syufat kepada kita supaya kita lebih giat belajar, giat memperbaiki, meningkatkan sholat kita, dan lebih jeli mempelajari barangkali ada sholat kita nih yang perlu terus ditingkatkan, sehingga memenuhi perkataannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk ini juga jangan dijadikan alasan. Jangan dijadikan alasan, misalnya gimana? Aku mah belum mau sholat dulu karena orang belum bisa khusyuk kok. Khusyuk ini kondisi hati belakangan menyusul, dan khusyuk itu tidak bisa dijadikan tolak ukurnya dari badan kita, enggak. Misalkan dengan diam enggak juga.
Sehingga ada riwayat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sedang kumpul di satu masjid, kemudian ada seorang pengemis. Pengemis ini datang menghampiri para sahabat tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain-lain, tidak ada satu orang pun yang saat itu punya untuk diberikan kepada pengemis tersebut. Sehingga tinggal Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sedang dalam keadaan salat, sedang ruku. Nah, pengemis ini yang namanya tidak tahu orang sholat, nggak paham orang sholat, disamperin Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali saat itu sedang khusyuk. Begitu disamperin sama pengemis tersebut, Sayyidina Ali mengangkat tangannya dan menjulurkan tangannya. Dan di tangan Sayyidina Ali ini ada cincin. Si pengemis ini pertama kaget. Tapi terus tangan Sayyidina Ali itu diam dan diarahkan, disodorkan kepada si pengemis tadi. Dalam hati si pengemis ini, mungkin maksudnya aku agar mengambil cincin yang ada di tangannya. Kemudian cincin tersebut dicabut oleh si pengemis itu. Nah, setelah cincin tersebut dicabut, Sayyidina Ali pun menarik lagi tangannya dan terus sholat, melanjutkan sholatnya. Nah, ini kalau khusyuk diartikan hanya sebatas diamnya anggota tubuh kita, tentu Sayyidina Ali tidak akan melakukan itu. Dan Sayyidina Ali dikatakan oleh Rasul bahwa tidak ada sahabat yang khusyuknya di dalam sholat melebihi kekhusyukannya Sayyidina Ali. Sehingga di antara sekian sahabat ini Nabi yang berkata, Sayyidina Ali ini yang paling khusyuk sholatnya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita ini juga bisa khusyuk sesuai kemampuan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yandurullahu yaumal qiyamati ilal abdil ladzi la yuqimu sulbah baina ruku'ih wa sujudih. Allah tidak akan memandang hambanya kelak di hari kiamat. Hamba yang mana? Alladzi la yuqimu sulbah baina ruku'ih. Orang yang ketika ruku tidak menegakkan persendiannya, tidak meluruskan persendiannya. Jadi ketika ruku persendian kita ini harus lurus. Makanya kaki juga jangan nekuk ke depan, dengkulnya jangan terlalu, harus lurus. Wasujudih, dan sujudnya sama, yang sujudnya tidak lurus. Dan sujud ini juga ada aturannya. Jadi tangan jangan terlalu rendah, jangan terlalu ini juga nukik, sedang. Si lipatan paha kita ini posisi simetris, vertikal, berdiri, lurus naik. Dan jari kaki kita yang jempol ini dilipat, jangan jangan ditampakkan begini ke bumi, tapi dilipat. Bisa harus dicontohin, insya Allah ya. Habis waktunya. Waktunya keburu habis. Insya Allah kita lanjut nanti minggu depannya. Mudah-mudahan kita panjang umur semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan Assalamualaikum ajmain. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita doakan kepada Rasulullah diberikan kesehatan, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya, senantiasa dikasih kasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat kita semua mengambil keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Yang dimana Rasulullah bersama-sama kita tutup majlis ilmu ini dengan doa kafaratul majlis. Ya Rabbana taqabbal minna How long?